بولے ہاں بتائیے. ہیلو. ہیلو بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے بہت بڑے مناظر اعظم ہیں علی اصغر دیوبندی، یہ طریقے سے کسی سے بات کیوں نہیں کر لیتا؟ طریقہ کیا ہے؟ نہ کسی کو اپنے سنیے نہ کسی کو اپنے پاس بلانے کے لیے تیار ہے، نہ کسی کے پاس آنے کے لیے تیار ہے. بس ایک ہی دھندا اور فنڈا ہے اس کے پاس، یہ لو تمہاری کتاب، یہ لو تمہاری کتاب. بھوت سوار ہو جائے. ارے بھائی یہ لو تمہاری کتاب دکھاؤ تو اس کو ثابت کر کے منہ بند کر دو سامنے والے کا. اسے کہتے ہیں کمال. کتاب کہہ کے بھاگ جانا فون کاٹ کے، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. تم فون کیوں کرتے ہو پھر؟ اچھا یہ بواسیری ہے لائن. جہاں بواسیری تم نے کہا تھا کہ کرم الدین دبیر یہ سنی عالم ہے، جبکہ تمہارا مولوی عبدالجبار سلفی لکھتا ہے کہ وہ جو ہیں دیوبندی مدرسے کا فارغ ہیں. تو بتاؤ جب وہ دیوبندی مدرسے کا فارغ ہیں تو تم نے اسے سنی عالم بتایا ہے، تو یہ ثابت کب کرے گا؟ کس پر بات کرنا ہے تمہیں؟ بات تمہارے جھوٹوں پر بات کرنی ہے مجھے. جتنا جھوٹا حوالہ دے کر کے تو بھاگا ہے تو شرائط طے کر لو نا. بات کرنی ہے. تو شرائط طے کر لو. ارے اچھا پھر شرائط طے کرو گے، پھر بھاگ جاؤ گے جھوٹ بول کے. دیکھو شرائط طے کرنا جھوٹ بولنا ہے. ارے تو یہ تم نے تو بھاگا ہوا ہے اس سے. تم نے نہیں، شرائط طے کرنا جھوٹ بولنا ہے. جو کہا ہے کہ یہ سنی عالم تھا، ارے ٹھیک ہے بات تو کرو گے نا تم. شرائط طے کر لو نا. تو ثابت کب کرو گے؟ تو شرائط طے کر کے کر لیں گے. ابھی کر دوں گا میں. جب جھوٹ بول کے بھاگے تھے تب شرائط طے نہیں کیے تھے. جھوٹ ثابت تو کرو نا میرا. خود جھوٹ بولتے ہو، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ثابت تو بات تو کر لو نا. بھائی کیا بھائی موضوع کیا طے ہوا ہے ایسے بات کرنے کے لیے؟ ارے بھائی اس کو جو لائن پہ لیے ہو کس موضوع پر بات کرنے کی لائن پہ لیے ہو؟ دیکھو کتنا صادق بھائی یہ ارے بھائی جس نے لائن پہ لیا ہمارا ساتھی ہے اس سے پوچھ رہا ہوں میں. اس کو جو لائن پہ لیے ہو کس موضوع پہ بات کرنے کے لیے لیے ہو؟ اور ہم ان سے شرائط طے کرتے جائیں. فون کر رہا کہ نہ عمر بھر ہاں بولو 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 بول کر کے، اور ہم ان سے عمر بھر شرائط طے کرتے بولو بولو. تو سن شرائط طے کر کے بات کر. شرائط طے کر بات کرے گا. لفاظی کرے اس طرح. نہیں کیا تھا قسم اٹھا. شرائط طے کر بات کر لے. 2 منٹ تیرا 2 منٹ میرا. جھوٹ بول کے بھاگا ہے. 2 منٹ تیرا 2 منٹ میرا. ارے تیرے باپ کا میں نوکر ہوں تو عمر بھر شرائط طے کر کے جھوٹ بول بول کے بھاگ 2 منٹ تیرا 2 منٹ میرا. ارے جب 2 منٹ تیرا 2 منٹ میرا. قیامت آ جائے گی جس طرح بات دیکھو بھاگ رہا ہے. دیکھو سامعین ان کے اندر خوف دیکھو. خوف دیکھو. جو بھی آتا ہے ہمارے ساتھی کو پریشان کرتا ہے اور میری آواز سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ تو نے یہ جھوٹ بولا یہ جھوٹ بولا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں شرائط طے کر کے میرے حوالے کو جھوٹ ثابت کر دو، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. دیکھو اس کی گفتگو سنو سامعین. میں کہہ رہا ہوں شرائط طے کر کے میرے حوالے جھوٹ ثابت کر دو، لیکن ان کے اندر ہمت کیوں نہیں ہے؟ یہ بھاگنے کا راستہ کیوں تیار کرتے ہیں لوگ؟ جب شرائط تم طے کر چکے ہو، جھوٹ بول کے بھاگے ہو، تو اس کو کیوں دیکھو سامعین میں شرائط طے کر رہا ہوں. تمہارا 2 منٹ میرا 2 منٹ. تم جو حوالہ پیش کرو گے تم بھی پڑھو گے میں بھی پڑھوں گا. میں جو حوالہ پیش کروں گا میں بھی پڑھوں تم بھی پڑھو گے. 3 منٹ بے ادبی گالی گلوچ جو ہے بدتمیزی کچھ نہیں کرنا ہے. ادب سے تمیز کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے تیار ہو؟ میں حوالہ دے رہا ہوں تمہارے پرسنل پہ. میں ایک حوالہ تمہارے کو دے رہا ہوں. یہ تمہارا حوالہ ہے. دیکھو سامعین ایک کتاب ہے میرے پاس، یہ حسام الحرمین ہے. یہ تم اس کو بھیج دو حوالہ. یہ حوالہ دے رہا ہوں اس کو حوالہ بھیج دو. میں بھی پڑھوں گا تم بھی پڑھو گے. یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں تم بھی عربی پڑھنا. جھوٹا کون ہے؟ میں کہ تیرا مجدد؟ تم اسے ثابت کرو گے. یہ حوالہ ہے دیکھو یہ حسام الحرمین ہے. صفحہ نمبر 81 اور 82 ہے. لکھا ہے یہاں پہ. میں پڑھ رہا ہوں خاموش رہو. میرا 3 منٹ لے لو اس کے بعد تم بولنا. میرا 3 منٹ. ثم تماد به الحال فی الظلم والضلال. دوبارہ بھیجیں. اس کو میں ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بھیج رہا ہوں. تمہارے کو عربی عبارت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ عربی عبارت تم پڑھو گے. میں بھیج رہا ہوں. مناظرین آپ اس کتاب کو تنبیہ العقول میں دیکھ سکتے ہیں کہ باضابطہ طور پر اس دور کے جو نذیر رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے تعظیم تعریف و توصیف حاجی امداد اللہ دیابنا اکابرین کے پیر صاحب کرتے ہیں اور ان کے دربار سے فیض حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ گنگوہی جس نے دین دیابنا کو قائم کیا،
दीन दया बना की बुनियाद रखी। उसने कहा, माअज़ल्लाह फतवा दिया कि अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला को बिलफेल झूठा कहे, झूठा माने, काफिर तो कुछ फासिक भी नहीं होगा। तो जिस धर्म की बुनियाद रखने वाला शख्स इतना बड़ा दज्जाल है, भाई टाइम देखना है, भाई टाइम देखना है, इतना बड़ा काफिर है, भाई टाइम देखना। उसके चेले अली असगर जैसे नहीं होंगे तो कौन होंगे? तो असगरी बेगम तर्जमानी कर रहा है और इनके अंदाज और इनके जो बकवासात हैं चीख चीख कर ये बता रहा है कि यकीनन ये गंगोही का फिक्री नस्ली बेटा होने का हक अदा कर रहा है। सामीन और नाजरीन, इसलिए मैं कहता हूँ कि इतने बड़े दज्जाल कज़्ज़ाब का नस्ली तो नहीं, लेकिन फिक्री नजरी बेटा असगरी बेगम, तूने करमुद्दीन दबीर को सुन्नी आलिम बताया है, जबकि अब्दुल जब्बार सल्फी कहता है कि वो देवबंदी मदरसा में पढ़ा है और जो है वहाँ से वो जो है दौरे हदीस किया है। तो वो सुन्नी आलिम कैसे हो गया? जो देवबंदी मदरसा में हदीस की सनद ले, वो सुन्नी आलिम कैसे हो जाएगा? तो ये इस बात से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है ये। भाई जरा टाइम हो इसका। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे पहले इस बात का जवाब दे दो कि करमुद्दीन दबीर सुन्नी आलिम कैसे कितना टाइम हो इसका? साबित करने के बाद शराइत तय करके दूसरे मौजू पे बात करो। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैंने इसके पर्सनल पे हवाला भेजा है, ठीक है। ये कह रहा है करमुद्दीन दबीर जो है देवबंदी मदरसा में पढ़ा है, तो वो कैसे जो है सुन्नी हो गया? तुम्हारा हस्मत अली देवबंदी मदरसा में पढ़ा है, वो देवबंदी है क्या? वो तुम्हारा रज़ा ख़ानी धर्म से नहीं है? तुमसे सवाल कर रहा हूँ मैं। अब देखो सामीन, ये मैं मदरसा से पढ़ने से अगर कोई देवबंदी और सुन्नी होता है, तेरा मुजद्दिद मदरसा में पढ़ा ही नहीं है, तो उसे क्या कहोगे? ना देवबंदी है ना वो सुन्नी है, यानी किसी दोनों के नुत्फ़े से पैदा हुआ है। मैं आपको हवाला दिया, उसको भेज दो आप। ये मैं हुसामुल हरमैन ने भेजा है, मुनव्वर नक्शबंदी कहता है अपने आप को, इसको मैंने भेजा है। इनकी ज़रूरियत में हिम्मत नहीं आ रही है अगर शराइत अगर बात करें। सामीन देखो सामीन बोल रहा है, देखो सामीन, मैंने कितना इत्मीनान से गुफ्तगू सुनी इसके, लेकिन ये मेरे बीच में बोल रहा है। चलो, मैंने हवाला भेजा है, ये हुसामुल हरमैन मा तमीद ईमान। मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ के सुनाएगा। सुम्मा तमादा बिहिल हाल फ़ी ज़ुल्म व दलाल हत्ता सरह फ़ी फ़तवा लहु क़द रअयतु बिख़त्ती व ख़ातमी बिअयनैया वक़द तुबिअत मिरारन फ़ी बम्बई व ग़ैरिहा मअ रद्दि अन्नमा युकज़्ज़िबुल्लाह तआला बिल-फ़ुल युसर्रिहु अन्नहु सुब्हानहु तआला क़द कज़िब व सदरत मिन्हु हाज़िहिल अज़ीमतु फ़ला तुनसिबुहु इला फ़िस्क़िन फ़ज़लन अन दलालिन फ़ज़लन अन कुफ़रिन। सामीन, ये जो इसका आला हज़रत ने यहाँ लिखा है कि मैंने अपने आँखों से देखा है, एक ख़त फतवे की शक्ल में, कहाँ? मुंबई में कई इदारों में छपी है, महारत के, कि उसमें लिखा हुआ है गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर झूठ बोलते हुए कि उसने फतवा दिया, जो अल्लाह तबारक व तआला को बिल फेल झूठा माना और तशरीह करे कि अल्लाह ताला ने झूठ बोला, उसे एक झूठ सुदूर हो गया, सादिर हो गया। तो बोला कह रहा है गुमराह है, न वो फासिक है न वो काफिर है। ये कौन कह रहा है? इसका आला हज़रत कह रहा है कि गंगोही ने ऐसा फतवा दिया है। तो मैं कह रहा हूँ, मेरा दावा है, तेरा आला हज़रत शैतान के मुताबिक लिखा है कि सबसे पहला झूठ बोलने वाला, उसके बाद सबसे पहला झूठ बोलना, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला तेरा मुजद्दिद है। अगर तू कहता है तेरा मुजद्दिद मुसलमान है, सच्चा है, झूठा नहीं है, तो इस फतवे को हमारी किताब से साबित करके दिखा दे। अली असगर झूठा है, तेरा मुजद्दिद झूठा है, यहाँ पे साबित हो जाएगा। अगर तू साबित न कर सका तेरे मुजद्दिद सच्चा, तो मैं अली असगर सच्चा साबित हो गया और तेरा मुजद्दिद जो है झूठा रहा। तेरी पूरी ज़ुर्रियत आला से लेकर अदना तक, छोटे से लेकर बड़े तक, बदायूं से लेकर बरेली तक, पलंग खास से लेकर हुजरत तक, सब इकट्ठा हो जाए, सबको जमा कर लो, तेरे मुजद्दिद के इस झूठ को जो है सच साबित नहीं कर सकती तेरी पूरी ज़ुर्रियत। ये मेरा दावा है, साबित कर इसको। कहाँ है फतवा है? चल। दया बना को लात मार करके, देवबंदियत को लात मार करके, पैरों से कुचल करके उन्होंने सुन्नियत इख्तियार की। ये सुन्नियत की हक्कानियत की दलील है, बरेलवियत की हक्कानियत की दलील है। आज असगरी बेगम ने अपनी ज़बान से इकरार किया। अब अगर असगरी बेगम किसी दूसरे मौजू पर बात करना चाहे, शराइत तय करे और बात करे मुझसे। माशाअल्लाह। अब जब चलो सामीन देखो, सामीन अब देखें, मैंने जब इसके मुजद्दिद को हुसामुल हरमैन से झूठा साबित कर दिया, तो कह रहा है कि अगर बात करना चाहता है शराइत तय कर। मैंने तेरे मुजद्दिद को इबारत पढ़ करके साबित किया झूठा, तू इबारत पढ़ करके तो है अपने मुजद्दिद को सच्चा साबित कर। मैंने शराइत कह दिया 2 मिनट 3 मिनट तेरा 3 मिनट मेरा।
جو حوالہ تو پیش کرے گا تو بھی پڑھے گا، میں بھی پڑھوں گا، جو حوالہ جو دلائل جو ثبوت میں پیش کروں گا میں پڑھوں تو بھی پڑھے گا، اور بدتمیزی بے ادبی کو جو ہے نہیں کرنا، جو کرے گا اس کی شکست فاس ہوگی اور اس کا دھرم باطل ثابت ہوگا۔ میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے، اس عبارت کو پڑھ اور اپنے مجدد کو سچا ثابت کر دے۔ چل اچھا، مطلب یہ کیا، یہ موضوع کیا ہے؟ موضوع تمہارا مجدد حسام الحرمین کی عبارت سے جھوٹا، کذاب، دجال اور کافر ثابت ہے۔ میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے، تمہارے بھائی اس کو بھیج دو، بھائی اس کو بھیج دو، حوالہ پیش کر دیے، بھیجا آپ نے اس کو؟ یہ موضوع ہے جاہل، موضوع یہ ہوتا ہے بھائی آپ نے بھیجا ہے اس کو؟ اتنا بڑا بھائی اس کا حوالہ آپ نے بھیجا ہے؟ ناظرین یہ اتنا اب میں نے موضوع پیش کر دیا ہے، اگر تیرے نزدیک تیرا مجدد اگر جھوٹا نہیں سچا مانتا ہے، شرائط میں نے بتا دیا اور میں نے دعویٰ پیش کر دیا، حوالہ میں نے پیش کر دیا، اب اس عبارت کو پڑھ کے اپنے مجدد کو جو ہے تو سچا ثابت کر دے۔ چل ارے جاہل، تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ ہے تمہارا مجدد حسام الحرمین کی اس عبارت سے کذاب، دجال، کافر ثابت ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ کتنا بڑا پاگل ہے، تھانوی کے جیسے یہ جاہل ہے، یہ کہتا ہے یہ میرا موضوع ہے، پھر کہتا ہے یہ میرا دعویٰ ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بغض امام اہل سنت میں جو مبتلا ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں مار رہا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس نے شرائط اپنی طرف سے پیش کر دی ہے کہ صحیح سے بات کریں۔ چلو میں بھی چند شرائط ان کے سامنے رکھتا ہوں، امید قوی ہے کہ یقین کرے گا یہ، بھلے ہی جو ہے مطلب پریشانی کے ساتھ یا جو ہے بے بسی کے ساتھ۔ تو پہلی شرط میری یہ ہوگی کہ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حسام الحرمین کے اعتبار سے جھوٹا ثابت کرے گا، تو حسام الحرمین میں جو عبارتیں ہیں ان عبارتوں کو ان کو غلط ثابت کرنا پڑے گا، اور ان عبارتوں کو اسے قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، صحابہ اکرام کے اقوال کے مطابق صحیح عقیدہ ثابت کرنا پڑے گا، صحیح نظریہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں کر پایا تو اسے ماننا پڑے گا کہ دیا بنا جو ہے یہ انگریزوں کی پیداوار مذہب ہے، مسلمانوں میں جو ہے تفرقہ بازی کے لیے اس جو ہے نئے دین کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھنے والا نانوتوی اور گنگوہی تھا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اس کو جو ہے ماننا پڑے گا کہ اکابرین اربع دیا بنا کے یہ اپنے جو ہے کتابوں کی روشنی میں اور عقائد بدعت اعتقادی کی ارتکاب کرنے کی وجہ سے بدترین مرتد اور کافر ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ سامعین و ناظرین، میرا اب جواب دعویٰ یہ ہے کہ اب میرا میں جو چند شرائط رکھ رہا ہوں پہلے وہ رکھ لیتا ہوں کہ تو ان کو یہ جو دلیل پیش کریں گے کہ ان کے اکابرین کی عبارت صحیح ہے، وہ قرآن یعنی نص قطعی جو قطعی و ثبوت، قطعی و دلالت ہو، اور یا پھر حدیث متواترہ سے ہو، اور ضروریات دین کو ان کو انہی چیزوں سے ثابت کرنا ہے۔ پھر دوسرے جو قرآن مجید کی ان آیتوں سے ثابت کریں گے جن پر اہل سنت کا اتفاق ہو مرادی معنی میں، یا پھر حدیث مشہورہ سے ثابت ہو، ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ضروریات دین، ضروریات اہل سنت کے خلاف ان کے مولویوں کی عبارات نہیں ہیں، ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ رہی بات کہ کیا کہتے ہیں کہ 2 منٹ یا 3 منٹ، تو 3 منٹ تو زیادہ لگ جائے گا، 2 منٹ کر کے بات ہوگی انشاءاللہ۔ 2 منٹ وہ بولے گا، 2 منٹ میں بات کروں گا۔ اور اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے جو اکابرین ہیں حسام الحرمین کے زد میں جو آتے ہیں، بیت کا ہو گیا ٹائم ہو گیا، دیکھو ٹائم ہو گیا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس نے میرا دعویٰ قبول کرنے کے بعد اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے، میرا ٹائم دیکھنا۔ سامعین، اس نے کہا کہ قطعیات سے ثابت کرنا پڑے گا، قطعیات ثابت کرنا پڑے گا، قرآن ثابت کرنے پڑے گا۔ میں نے اس کی کتاب پیش کیا ہے حسام الحرمین، اور میں نے عبارت پڑھی، ابھی تک منور نسبندی جو ہے عبارت نہیں پڑھا ہے۔ عبارت عربی عبارت پڑھو جو میں نے پڑھی ہے، اور پڑھ کر کے ترجمہ کرو اور تمہارے مجدد سچ ثابت کرو۔ تمہارا مجدد جھوٹا ثابت ہے، میں قرآن ثابت کر رہا ہوں۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور حاشیہ دیکھیں، حاشیہ بھیجا ہوں میں، حاشیہ میں لکھا ہے، معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ سب سے پہلا جھوٹ کس نے بولا؟
इबलीस ने बोला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुमान भी न था कि कोई अल्लाह की कसम खाकर झूठ बोल सकता है। तो यहाँ पे कुरान पाक की इस आयत साबित हुआ कि शैतान सबसे पहला झूठ बोला, झूठी कसम खाई और झूठा है। लेकिन अहकाम शरीयत के अंदर इसका मुजद्दिद लिखता है सफ़ा नंबर 135 में, देखिए सामीन, और वहाबिया गुमराह ना होंगे तो इबलीस भी गुमराह ना होगा कि उसकी गुमराही उनसे हल्की है। किसकी गुमराही? किसकी गुमराही? शैतान की गुमराही, ठीक है, हल्की है। वो किज़्ब को अपने लिए पसंद नहीं करता, यानी शैतान झूठ नहीं बोलता, शैतान अपने लिए झूठ बोलना पसंद नहीं करता। कुरान कह रहा है शैतान ने झूठी कसम खाई। कुरान के हाशिये में लिखा है शैतान सबसे पहले झूठ बोला, झूठ बोल के धोखा दिया। इसका मुजद्दिद झूठ बोला है, मैंने झूठा साबित किया है। हुसामुल हरमैन में इसका मुजद्दिद ने, जब कुरान पाक के ख़िलाफ़ झूठ बोल सकता है सामीन, तो हमारे अकाबिर के ख़िलाफ़ झूठा क्यों नहीं होगा, झूठ क्यों नहीं बोल सकता। मैंने हुसामुल हरमैन की इबारत पढ़ी है। मुनव्वर नक्शबंदी साहब, आप बड़े मुनाजिर कहलाते हैं अपने आप को, तो ये इबारत पढ़ के बताएँ। हुसामुल हरमैन की इबारत पढ़ें, हुसामुल हरमैन की इबारत पढ़ें जो मैंने पढ़ी है। तुम्हारा कि नहीं हुआ? नहीं, 3 मिनट हुसामुल हरमैन की इबारत पढ़ें, मैं पढ़ दिया हूँ। और उसके जो फतवा हमारे अकाबिर पर लगाया है, मैंने वो भी हवाला दे दिया। हमारे अकाबिर इसके मुतालिक अपनी सफ़ाई पेश कर दी है। अस्सहाबुल मिदरार, भाई 3 मिनट हो जाएगा बोलना मुझे। सफ़ा नंबर 41 पर लिखते हैं, हमने हज़रत मौलाना क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ से दरियाफ़्त किया, यानी गंगोह रहमतुल्लाह अलैह से। हज़रत ने फरमाया कि मेरी तरफ ये निस्बत महज़ गलत है, यानी जो इसका मुजद्दिद ने हुसामुल हरमैन में जो झूठा फतवा हज़रत गंगोह मतलब मंसूब किया है, हज़रत ने कहा मेरे तरफ गलत मंसूब किया गया है। फिर इसमें ऐसा गुंजाइश कैसे गुंजाइश रह गई? गुंजाइश कोई नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने कहीं ऐसा कहा नहीं है, लिखा नहीं है, और भेजा है भाई हवाला नहीं भेजा उसको भाई। अरे हाफिज साहब, इसका व्हाट्सएप पे नंबर नहीं है, ये खयानत कर रहा है। मुनव्वर नक्शबंदी साहब, अपना व्हाट्सअप नंबर दो ताकि हवाला आप पर, उनको तो आप व्हाट्सअप नंबर फ़ोन करते हो किसी और नंबर से हैं और बोलते हो भेजता नहीं है। चलो मैं भेजता हूँ तुम्हारे को, मैं भेजता हूँ, चलो ये ले लो। अली असगर से बात करेगा, लगता है भाग गया ना, देखा ना, अली असगर से बात करेगा। इसकी ज़रूरत में कोई है? अली असगर शराइत तय करके बात कर ले। अब भाग गया, फ़ोन काट के भागा, शिकस्त हो गई। उसका नंबर, उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया है, मैंने व्हाट्सएप में भेजा है, लेकिन अभी तक उसने जो है हवाला जो मैंने भेजा है उस तक पहुंचा नहीं है। फ़ोन काट दिया, उसके बाद ही पहुंचा नहीं। मतलब ये हुआ कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया है। सामीन बताएं, शुरू में वो कहा क्या मुनव्वर नक्शबंदी ने कि अली असगर तो जवाब क्यों नहीं देता, इतना झूठ बोलता है, ये करता है वो करता है। लेकिन मैंने जब कहा कि तुम मेरा झूठ साबित कर दे, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि हवाला पेश कर। इतनी सारी बकवासात की, लेकिन वो हवाला पेश करके अपना दावा पेश नहीं कर सका कि तो ये हवाला झूठा देता है। ये सामीन जो खपती है ना, खपती भड़काती रिफत कांडी, उसके दलाइल पर लोग उछल-कूद करते हैं, लेकिन मेरे सामने इनकी कुछ चलती नहीं है। तुम्हें इतना एतमाद नहीं है खपती पर, तो उसके हवाले पर क्यों इतराते हो, तुम क्यों जूते खाते हो? सामीन देखा आपने, मैंने दावा पेश किया था, उस दावे को इसने कहा कि क़तयात साबित करो, कुरान से साबित करो। मैंने कुरान से साबित किया कि शैतान झूठी कसम खाई उसने, और इसका आला हज़रत कह रहा है कि झूठ नहीं बोलता हो। तो मैंने इसके आला हज़रत को कुरान पाक की आयत से, इसके आला हज़रत तर्जुमे से झूठा साबित किया। तब कुरान पाक पर जो शख्स झूठ बोल सकता है, सामीन बताएं हमारे अकाबिर पर झूठ क्यों ना बोले हो? जो आला हज़रत पर एतमाद करेगा, हुसामुल हरमैन पर एतमाद करेगा, वो अपना ईमान खो तो सकता है, मुमिन नहीं हो सकता हो। अहले बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली, जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो